Praise the Lord. Hallelujah. So how are you all? आणि तुम्ही सर्वजण कसे आहात? Blessed. आशीर्वादित Ready for the word? आणि शब्दासाठी तयार? Say amen. बोला आमेन. Because God doesn't forcefully give you the word. कारण प्रभू बळजबरीने त्याचा शब्द देत नाही. You have to receive it तुम्हाला स्वीकार करावा लागेल and receive it joyfully. आणि आनंदाने स्वीकार करावा लागेल. Amen. आमेन. Okay. So you're ready, God will give you. आणि जर तयार असाल मग प्रभू नक्की देईल. Father, we thank you for this wonderful day. या सुंदरशा दिवसासाठी पित्या धन्यवाद. We celebrate this day आणि या दिवसाला मी साजरा करतो because this day is the day God has made for us. कारण हा दिवस प्रभूने आमच्यासाठी बनवलाय For the day of victory. आणि हा विजयाचा दिवस. Because Jesus rose up from the grave. आणि येशू त्या कबरेतनं उठला He seated at the right of the Father. आणि जो पित्याच्या उजव्या हाती बसलाय. King of kings, the Lord of lords. राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू. So we reign and rule with him. म्हणून आम्ही त्याच्याबरोबर राज्य आणि सत्ता करतो. So we declare म्हणून आम्ही घोषित करतो this day belongs to God. आणि हा दिवस प्रभूचा आहे. We don't permit the devil to work today. आणि आज आम्ही सैतानाला कार्य करू देत नाही. In Jesus' name, येशूच्या नावात we take this day for God आणि हा दिवस आम्ही प्रभूसाठी घेतो by choosing the right योग्य गोष्टी निवडून things to do, आणि योग्य गोष्टी करण्याची light things to do. आणि प्रकाशाच्या गोष्टी करण्याची In Jesus' name, येशूच्या नावात. amen. आमेन. We will use this time for the Lord. आणि ही वेळ आम्ही प्रभूसाठी उपयोगात आणतो. We sanctify this time या वेळेला आम्ही शुद्ध करतो for God. देवासाठी. In Jesus' name, येशूच्या नावात. amen. आमेन. Yeah, kindly be seated. कृपया बसू शकता. Praise the Lord. You know, I'll continue with the message that I gave yesterday. आणि काल जो संदेश दिला मी तो सुरू ठेवणार आहे. But there are some things which are really very important for Christians आणि अशा काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत जे ख्रिस्ती लोकांसाठी आहेत that many Christians don't know. जे अनेक ख्रिस्ती लोकांना माहित नाही. So I want to share that also. आणि त्या देखील मला तुम्हाला सांगायचे आहे. Because unless you know the word in the right way, आणि जोपर्यंत योग्य प्रकारे देवाचा शब्द माहित नसेल you cannot be blessed. मग तुम्ही आशीर्वादित होऊ शकत You नाही. know, even yesterday one sister had come. आणि काल एक बहीण आली. You know, yesterday I gave a prophecy that the Lord was telling me that someone wants to commit suicide. आणि प्रभूने काल एक संदेशवाणी दिली की कोणाला तरी आत्महत्या So करायची. one mother came up. म्हणे काल आई आली. You know, those people who were standing beside them, they know it. आणि जे वरती उभे होते त्यांना माहिती आहे. She said, yes, I decided to commit suicide. आणि ती म्हणाली होय मी ठरवलं होतं आत्महत्या करायची. I wanted to die. मला मरायचंय. I said, the Lord spoke to you. आणि मी म्हणालो प्रभू तुझ्याशी She said, बोललाय. yes, ती म्हणाली होय I heard it. मी ते ऐकलं. Then she was saying about the problems at home, आणि मग घरच्या समस्येविषयी ती सांगत होती. about the husband पतीविषयी and troubling and all those things. आणि Okay. तो त्रास देतात आणि सर्व गोष्टी. She said, I'm praying, Lord, दया करो, प्रभु ये सब ठीक करो, मेरे कुछ हो रहा नहीं. See, I said that is the old kind of prayer now. आणि मी तिला म्हणालो ही जुन्या प्रकारची प्रार्थना आहे. You need to add new revelation to that old revelation. आणि त्या जुन्या प्रकटीकरणामध्ये नवीन प्रकटीकरणाची भर घातली पाहिजे. Amen. आमेन. Here is where Christians have failed. आणि इकडे ख्रिस्ती लोक अपयशी ठरले. They didn't update the revelation. आणि त्यांनी प्रकटीकरणाची भर घातली नाही. Didn't renew the update of the revelation in their mind. आणि त्यांच्या मनामध्ये ते प्रकटीकरणाला नवीन They केलं are नाही. still living in the old ते अजूनही जुन्या गोष्टी जगत without आहेत. adding the new. ते नवीन गोष्टी न भरता. You know, many Christians leave the church. अनेक ख्रिस्ती लोक मंडळी Oh, सोडतात I know it. की मला माहित आहे. They don't know their knowledge needs to be updated. आणि त्यांना माहित नाही त्यांच्या ज्ञान वाढलं पाहिजे. This requires continuous fellowship with the Holy Spirit. आणि त्याला पवित्र आत्म्याबरोबर सतत सहभागिता लागते. Amen. Amen. They are living in the old revelation, ते जुन्या प्रकटीकरणात जगतायत thinking everything will be fine. आणि ते विचार करत सर्व काय व्यवस्थित होईल. God knows everything. प्रभूला सर्व माहिती आहे. What revelation you need today. आणि आज तुम्हाला कुठल्या प्रकटीकरणाची गरज आहे. This is not all. आणि हे पुरेसं He नाही. will add more तो अधिक गोष्टींची भर घालेल. because we are living in a new time. कारण आपण नवीन वेळेत जगत आहोत. Every day is different. प्रत्येक दिवस वेगळा आहे. The devil works differently every day. आणि रोज सैतान वेगळ्या काम करतो. Amen. God doesn't remain in the old and the devil is doing new. आणि प्रभू जुना राहत नाही आणि सैतान नवीन गोष्टी करता असं होत नाही. That is what is happening to Christians. आणि आज असं ख्रिस्ती The लोकांबरोबर devil घडत is आहे. doing something new आणि सैतान काहीतरी नवीन and we करतोय are not updating. आणि आपण आपली वाढ करत We are नाही. living in the old आपण जुन्या गोष्टीत जगत आहोत and we think everything will be fine. आणि आपल्याला असं वाटतं सर्व काही व्यवस्थित होईल. No. नाही. That's why many Christians are suffering. म्हणून अनेक ख्रिस्ती लोकांना त्रास So आहे. first let me clear some things आणि प्रथम काही गोष्टी which स्पष्ट करू many द्या Christians don't know. ज्या अनेक ख्रिस्ती And लोकांना all माहित these नाही. years of my ministry, आणि माझ्या सेवेच्या इतक्या I वर्षांमध्ये have seen how Christians are suffering. आणि मी पाहिले ख्रिस्ती लोक कसे त्रास सोसतात. Some are not only suffering, some even left home. आणि to फक्त heaven. त्रास सोसत नाही तर काही घरी निघून गेले स्वर्गात. They have gone home to ते heaven. स्वर्गात घरी निघून गेले That was not their time. आणि ती त्यांची वेळ नव्हती.
Because, okay, let me share some important things. आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगू द्या Then I'll go into the topic. आणि मग आपण मुद्द्याकडे येऊया. And also hear my message that I gave in Pimpri today, आणि आज पिंपरी जो संदेश दिला तो देखील which तुम्ही is a ऐका. very powerful message. आणि खूप सामर्थ्यशाली तो संदेश आहे. You know, most of the Christians don't know this. अनेक ख्रिस्ती लोकांना हे माहित नाही. You know, I gave this topic, the Holy Spirit gave me this topic. आणि पवित्र आत्म्याने हा मुद्दा दिला. No one is superior to anyone. आणि कोणीही इतरांपेक्षा वरिष्ठ नाही. No one is superior to anyone. आणि कोणीही कुणाच्या वर वरिष्ठ नाही. Why does God say that? का प्रभू असं म्हणतो? No one. Even कोणीच. I am not superior to you. आणि मी देखील तुमच्यापेक्षा वरिष्ठ नाहीये. No man of God कुठलाही देवाचा सेवक is superior to any saint. आणि कुठल्याही संताच्या वर किंवा वरिष्ठ असं नसतो. And so I gave that message in Pimpri, hear that. म्हणून मी तो संदेश पिंपरी दिला तो तुम्ही ऐकू So I शकता. didn't complete that message. जरी संदेश मी तो संपवला But नाही, hear it, you'll get revelation. तुम्ही ऐका, तुम्हाला प्रकटीकरण मिळेल. You know, let me tell you something आणि before तुम्हाला I काही go to गोष्टी this सांगू द्या. message. या You know, संदेशाविषयी revelation is so important. प्रकटीकरण का महत्वाचं असतं. You know, the devil will fight for the revelation. आणि सैतान त्या प्रकटीकरणाच्या विरुद्ध लढेल. He doesn't like anyone to have revelation. आणि त्याला नको आहे कुणाकडेही प्रकटीकरण असावं. You know, we see in the case of Daniel, आणि आपण दानिएलच्या बाबतीत पाहतो. you know, we see Daniel prayed twice आणि आपण पाहतो दानिएलाने 2 वेळा प्रार्थना केली. in chapter 9 and chapter 10. आणि 9व्या आणि 10व्या अध्यायात. In chapter 9, आणि 9व्या अध्यायामध्ये he prayed. ज्यास त्यांनी प्रार्थना केली. It took about 3 minutes for the answer to come. आणि त्याला उत्तर येण्यासाठी 3 मिनिटं लागली. And angel Gabriel told him आणि गाब्रिएलने त्याला सांगितलं, that the moment you prayed, ज्या क्षणी तू प्रार्थना केली God commanded me to go आणि प्रभूने मला जाण्यास आज्ञा दिली with the answer. उत्तरासहित. It took a little time, त्याला थोडा वेळ लागला, not much time. अधिक वेळ लागला नाही. But पण from this we see, आणि याच्यात the आपण पाहतो, moment you pray, ज्या क्षणी तुम्ही प्रार्थना करता God sends the answer. प्रभू त्याचं उत्तर पाठवतो. He doesn't wait. तो थांबत नाही. Amen. Amen. He's so particular about you. आणि तुमच्याविषयी एकदम तो काळजीपूर्वक आहे. Whatever you ask, जे काय तुम्ही मागता He sends the angels with the answer. आणि तो पवित्र दूतांना उत्तरासहित पाठवतो. From the spiritual realm, they bring it to the natural. आणि आत्मिक क्षेत्रात नैसर्गिक क्षेत्रात आणण्यासाठी. See, get this very clear. आणि हे स्पष्ट जाणून घ्या. Don't miss these messages. आणि हे संदेश चुकू नका. The second time, दुसऱ्या वेळेस in chapter 10, 10व्या अध्यायामध्ये again Daniel prays, दानिएलने पुन्हा प्रार्थना केली and God sends the angel Gabriel. आणि गाब्रिएलला प्रभू पाठवतो. And it takes about 3 weeks. आणि त्याला 3 आठवडे लागतात. Now, why did God delay? का प्रभूने उशीर केला? The angel Gabriel says, आणि जो पवित्र दूत गॅब्रिएल म्हणतो, God did not delay. आणि प्रभूने उशीर केला नाही. The moment you prayed, ज्या क्षणी तू प्रार्थना केली God sent me with the answer. प्रभूने त्याचं उत्तर पाठवलं. And that was a revelation, आणि ते एक प्रकटीकरण होतं. not a simple word. आणि एक छोटा शब्द A नाही. revelation of the word. आणि देवाच्या शब्दाचं प्रकटीकरण होतं. Revelation of the word. देवाच्या शब्दाचं प्रकटीकरण. Not just the word, फक्त शब्द the नाही, revelation of the word. त्याचं प्रकटीकरण. But it took 3 weeks. पण त्याला 3 आठवडे लागले. Why? का? Angel Gabriel says आणि जो पवित्र दूत गाब्रिएल बोलला he was hindered आणि त्याला अडथळे आले by the demonic forces आणि त्या दुरात्म्यांच्या द्वारे, till Michael the archangel came जोपर्यंत मिखाईल जो दूत होता तो आला नाही and freed him. आणि त्याला गॅब्रिएलला मोकळं केलं नाही. See, from this we learn, आणि याच्यात आपण शिकतो, you know, as a saint, आणि एक संत म्हणून, as a child of God, एक देवाचं लेकरू म्हणून, the moment you pray, ज्या क्षणी तुम्ही प्रार्थना करता God is so concerned, आणि प्रभू इतका He काळजीपूर्वक आहे, sends the answer immediately. तो पटकन उत्तर पाठवतो. Now, there are reasons there's a delay. आणि असं काही कारण आहे जिकडे उशीर And लागतो. many times, we Christians, we don't have the proper knowledge of God's word. आणि अनेक वेळा ख्रिस्ती लोकांना देवाच्या शब्दाचं योग्य We ज्ञान blame नसतं God. आणि आपण देवाला दोष Why did you लावतो. delay, Lord? का प्रभू उशीर केला? Why are you not answering? का तू माझ्या प्रार्थनेचं Why उत्तर are you देत? so slow? का तू इतका हळू आहेस? Oh my, don't blame God. देवाला दोष लावू नका. Never blame God. देवाला कधीच दोष लावू नका. He's quick to answer. आणि उत्तर देण्यास तो पटकन आहे. Amen. Amen. Quick to answer. उत्तर देण्यासाठी तो लगेच So पटकन आहे. where is the problem? मग समस्या कुठे आहे? The problem is, if it is a revelation, आणि समस्या इकडे जर ते you know, प्रकटीकरण the असेल angel was not bringing any diamonds or rubies आणि पवित्र दूत कुठलेही मौल्यवान रत्न घेऊन येत नव्हता for the devil to hinder him. जो सैतान त्याला अडथळे आणेल. More than all these, याच्यापेक्षा अधिक what matters to Satan is the revelation from आणि God. सैतानाला काय महत्वाचं, देवापासून येणारं प्रकटीकरण. Amen. Amen. So he hindered, kept for 3 weeks. आणि मग 3 आठवडे त्याला अडथळे आणले Didn't allow him to go. आणि त्याला जाऊ दिलं नाही. Look at this.
You must know what the devil treats as treasure. आणि तुम्ही समजून घ्या सैतान कुठल्या गोष्टीला खजिना म्हणतो. For him, the gold, silver, money is not a treasure. आणि त्यासाठी सोनं रूप पैसे हे काही खजिना नाही आहे. The revelation that comes from God, आणि जे प्रकटीकरण देवापासून येतं हे त्यासाठी खजिना that he आहे. wants to hinder आणि हे त्याला अडथळे or आणायचे, rob. ते त्याला चोरायचं आहे. Now, why doesn't sometimes your prayers are not answered? का तुमच्या प्रार्थनेचं कधी उत्तर मिळत नाही? It's never God. आणि हा प्रभू नसतो. Many times it's our fault. अनेक वेळा आपली चूक असते. There are many things that we keep in our lives अशा अनेक गोष्टी आपल्या जीवनात आपण ठेवतो that strengthens the devil, जे सैतानाला बळकट करतं interfere in the answer. आणि ते उत्तर येण्यापासून अडथळे आणण्यासाठी. It is not God. आणि हा प्रभू नाही. God sends the answer. आणि प्रभू उत्तर पाठवतो. But take care of your life. पण तुमच्या जीवनाची काळजी घ्या. This is very important. आणि हे महत्वाचं आहे. It plays the most important role. आणि हे सर्वात महत्वाचा भाग खेळतं. If your soul is not right, आणि जर जीव व्यवस्थित you're नसेल, doing all wrong things. जर चुकीच्या गोष्टी करत असाल, You know, that's why the Bible says godliness is profitable. आणि म्हणून बायबल सांगतं सुभक्तीपणा फायदेशीर आहे. A godly behavior externally is very important. आणि बाहेरचं जे सुभक्तीपणा आहे महत्वाचं आहे. It's not enough what God did in the inside of you. आणि इतकं पुरेसं नाही की प्रभूने तुमच्या आतमध्ये काम केलंय. You're perfect, righteous, holy. तुम्ही आतमध्ये परिपूर्ण पवित्र नीतिमान आहात, That God did it. जे प्रभूने केलंय. But you have to manifest outside. पण तुम्हाला ते बाहेर प्रकट Your करायचं behavior should match. आणि मग तुमचा स्वभाव जुळला And पाहिजे. because of this, the devil takes advantage. आणि मग या सर्व गोष्टींचा सैतान फायदा He घेतो. hinders you to receive. मग स्वीकार करण्यापासून तो अडथळे He आणतो, delays it. तो त्याला उशीर लावतो. He puts doubt, आणि मग शंका घाले, unbelief, fear, विश्वास घाले, so that भीती घाले, you yourself doubt जेणेकरून तुम्ही स्वतःच शंका कराल. and you open your mouth. आणि मग तुम्ही मुख उघडाल. अरे क्यों प्रभु नहीं दे रहा है? I think so प्रभु नहीं देना चाहता है. He makes you to say that. तो तुम्हाला तसं बोलायला भाग पाडतो. He makes you to speak doubt. आणि तो तुम्हाला शंका बोलायला He लावतो. makes you to speak unbelief. अविश्वास तुम्हाला बोलण्यास भाग पाडतो. That God doesn't cancel your prayer. You yourself cancel your prayer. आणि मग प्रभू तुमच्या प्रार्थना रद्द करत नाही, तुम्ही स्वतःच तुमच्या प्रार्थना रद्द Are करता. you seeing this? तुम्ही पाहताय. The most important thing is never blame God. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे देवाला दोष लावू नका. He always answers. तो नेहमी प्रार्थनेचं उत्तर देतो. But what about your life? मग तुमच्या जीवनाविषयी काय? Do you give strength to the devil तुम्ही सैतानाला बळकट करताय to interfere in your blessing, in your receiving? आणि तुमच्या आशीर्वाद स्वीकारण्यामध्ये अडथळे आणू देताय? You check your life. मग तुमचं जीवन तुम्ही तपासा. Amen. आमेन. We don't check our life. आपण आपलं जीवन तपासत नाही. First thing is we want to blame God. आणि प्रथम आहे आपल्याला देवाला दोष Or लावायचा we want to blame those who pray for you. किंवा त्यांना दोष लावायचा जे तुमच्यासाठी प्रार्थना करतात. You know, Christians have never learned this. आणि ख्रिस्ती लोक हे शिकले नाही. Okay. Now let me go back to what I want to teach you. चला मुद्द्याकडे परत जाऊया. Now, first you must know आणि प्रथम तुम्ही जाणून घ्या there is a basic calling आणि एक मूलभूत पाचारण आहे to become a born again Christian. एक नवीन जन्मलेले ख्रिस्ती होण्यासाठी. To be born again means to be born of God. आणि नवीन जन्म पावणे म्हणजे देवापासून जन्म पावणे. We are first born of man, आणि प्रथम मनुष्याच्या द्वारे जन्म, of our father, आपल्या नैसर्गिक वडिलांच्या our द्वारे earthly natural father, किंवा या पृथ्वीच्या नैसर्गिक वडिलांच्या to द्वारे be the son of man. आणि मनुष्याचा पुत्र होण्यासाठी. But then we must be born again पण आपला नवीन जन्म पुन्हा झाला of पाहिजे God, देवाच्या द्वारे, to be the son of God. देवाचा पुत्र होण्यासाठी. Amen. Amen. Your natural life, your natural birth cannot take you to heaven. आणि तुमचं नैसर्गिक जीवन, नैसर्गिक कुटुंब स्वर्गात घेऊन जाऊ It शकत just नाही. gives you natural life. ते तुम्हाला नैसर्गिक जीवन देतं. You know, we are born of man आणि आपण मनुष्याच्या द्वारे and जन्मलो received the life of man. आणि आपल्याला मनुष्याचं जीवन मिळालं. Now we must be born of God आता आपण देवाच्या द्वारे to जन्मलो receive पाहिजे the life of God, देवाचं जीवन to मिळवण्यासाठी, become the son of God. देवाचा पुत्र होण्यासाठी. Okay. This is the basic calling for everyone. आणि हे सर्वांसाठी मूलभूत पाचारण आहे. Now I'm teaching you this because many don't know this and the devil has been attacking in this area. आणि अनेकांना हे माहित नाही आणि सैतान या भागात अनेकांवर हमले करत आहे. Then there is the specific calling. आणि मग एक विशेष पाचारण आहे. The basic calling also applies for the specific calling. आणि मूलभूत पाचारण त्या विशेष पाचारणाला देखील लागू आहे. So in the specific calling, आणि मग त्या विशिष्ट पाचारणामध्ये
is the fivefold ministry. आणि मग 5 पदरी सेवा येतात. Ephesians 4:11 says that. आणि एफिसकरास 4:11 सांगतं. And 12 says there's a special calling or specific calling where those who are in this fivefold mature the saints. आणि मग 12 वचन सांगतं की जे 5 पदरी सेवा आहेत त्यांच्याविषयी लिहिलं आढळेल. Now this is an office, आणि हे एक पद, एक कार्यालय आहे. a full-time calling office. आणि एक पूर्ण वेळ पाचारणाचं कार्यालय किंवा पद. ठीक है? Fivefold ministry. 5 पदरी सेवा. Apostle, प्रेषित, prophet, संदेष्टे, evangelist, सुवार्तिक, pastor, पाळक teacher. आणि शिक्षक. ठीक है? This is the office. आणि हे पद आहे, हे कार्यालय आहे. This is a calling for the office. आणि हे त्या कार्यालयासाठी पाचारण आहे. Okay. Next. पुढचं. Then there are gifts and talents आणि मग दान आणि गुण आहेत given to the saints. ते संतांना देण्यात आलंय. Ability from God, आणि देवापासून ती क्षमता आहे talents from God. आणि देवापासून गुण आहेत. So these are the talents given to help for the full time office of the fivefold, that is the pastor. आणि मग हे जे गुण किंवा दान दिले त्या 5 पदरी सेवेला हातभार लावण्यासाठी किंवा सहाय्य करण्यासाठी. Because I don't have that gift. कारण माझ्याकडे ती दान I नाही cannot play an organ. आणि मी ते वाद्य वाजू I शकत cannot नाही, sing. मी गाऊ शकत नाही. But God gives me these gifted people पण मग प्रभू मला असे गुणवंत लोक देतो in the church, या मंडळीत, which is our Father's house. जे आपल्या पित्याचं घर आहे. So I cannot do anything without them. म्हणून त्यांच्याशिवाय मी काय करू शकत So नाही. the primary calling of a born again Christian who has been gifted by God with his talents and gifts belongs to the church. आणि प्रथम जे पाचारण जे ह्या गुणवंत ख्रिस्ती लोकांना देण्यात आलंय ते मंडळीसाठी आहे. This you understand very clearly. तुम्हाला समजलंय स्पष्ट आहे. Because some people didn't understand this, they faced much problem. कारण काही लोकांना या गोष्टी समजल्या नाही, त्यांना खूप त्रास आले. So that's why I'm making you to understand this. म्हणून तुम्हाला ह्या गोष्टी Because मी in स्पष्ट all these करतो. years of ministry, I've seen many things. कारण इतक्या वर्षाच्या सेवेत मी ह्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. Okay, so now these are all the gifts that God has given them आणि हे सर्व दानं जे प्रभूने त्यांना दिली आहेत to help in the church. मंडळीमध्ये सहाय्य Their करण्यासाठी. talents and gifts must be primarily used for the church. आणि त्यांचे गुण आणि त्यांची दानं प्राथमिकरित्या मंडळीसाठी उपयोगात आली Now, पाहिजे. the fivefold ministry आता 5 पदरी सेवा or calling किंवा पाचारण can be divided into two. आणि ह्या 2 गटांमध्ये विभागले. First is the प्रथम pastor and teacher calling पाळक आणि शिक्षकाचं पाचारण. is something that is permanent, आणि जर असं काही कायमचं आहे, is in a dedicated place ते का स्थानिक ठिकाणी आहे or in an immovable place किंवा अशा ठिकाणी जे स्थायिक आहे, like a church. जशी एक मंडळी आहे. So the pastor will always come to the church म्हणून पाळक नेहमी त्या मंडळीतच येते for till he is in the pastorship. आणि जोपर्यंत ते पाळकाच्या पदावर आहे. Where the second group in the fivefold ministry आणि 5 पदरी सेवेमध्ये दुसरा गट is असा the आहे apostle, आणि जो आहे प्रेषित, prophet, evangelist. संदेष्टे आणि सुवार्तिक. But they are movable. पण ते इकडे तिकडे जातात. Means they'll come ते येतील in a city, एका शहरामध्ये they'll have a conference, आणि त्यांची एक सभा असेल, they'll have a meeting, त्यांची सभा होईल. and when they have a meeting, आणि मग ज्या सभा झाली saints from different local churches also gather. आणि संत जे वेगवेगळ्या स्थानिक मंडळीचे आहेत ते देखील एकत्र They don't होतात. belong to them. ते त्यांचे नाहीये, They belong to the local ते त्या churches. स्थानिक मंडळीचे आहेत. But when there is no local church पण ज्या स्थानिक मंडळी and there नसते is a meeting, आणि तिकडे एक an सभा असते evangelistic meeting, आणि जे सुवार्तिक सभा they go घेतात there, ते तिकडे जाऊ शकतात. attend there. सभा They can also use their gifts आणि त्यांच्या दानांचा ते उपयोग करू for शकतात that ministry of that office आणि त्या 5 पदरी सेवेच्या कार्यालयासाठी and also for the people who gather there. आणि त्या लोकांसाठी देखील जे तिकडे एकत्र झाले And they come back to the local church. आणि मग ते पुन्हा त्या स्थानिक मंडळीत येतात. Did you understand? तुम्हाला हे समजलं? Every saint must have a local church. आणि प्रत्येक संताकडे एक स्थानिक मंडळी असावी. Even if you're gifted, जरी तुम्ही गुणवंत if असाल, you're talented, तुमच्याकडे दान असतील, गुण असतील, your gifts and talents primarily must be used in the church under the full-time calling of the pastor. आणि तुमचे गुण आणि दान तुमच्या पूर्ण वेळ पाचारण झालेल्या पाळकांच्या सेवेमध्ये असावे. Did you understand? तुम्हाला हे Till समजलं? here? इथपर्यंत? Because so that you can tell others also. जेणेकरून तुम्ही इतरांना सांगू Because शकता. here those who have failed in knowledge of this, आणि जे लोक या ज्ञानात अपयशी ठरलेत, I have seen what happened. आणि मी पाहिलं काय घडलं, And I don't want more of this to happen. आणि मला नकोय अधिक या गोष्टी घडाव्या, That's why I'm telling you. म्हणून तुम्हाला हे सांगत Okay. आहे.
So then they return to their own local church आणि मग ते त्यांच्या स्थानिक मंडळीकडे परत येतात where Holy Spirit has led them. जिकडे पवित्र आत्म्याने त्यांना चालवलंय. A gifted person, a talented person cannot start a new church. आणि एक गुणवंत व्यक्ती किंवा विश्वासू एक दुसरी मंडळी चालू करू That's शकत an नाही. office. आणि ते एक पद आहे And you have the gift to be used for that office. आणि तुमच्याकडे ते दान आहे किंवा गुण आहे त्या कार्यासाठी उपयोगात आणण्यासाठी. Did you understand till तुम्हाला here? हे समजलं? What happens is, I asked Holy Spirit, why, when I'm teaching and I'm preaching, I'm teaching and giving revelation. आणि जस्ट मी शिकवत असतो, प्रचार करत असतो, प्रकटीकरण देत I असतो was telling my family too, आणि माझ्या कुटुंबाला सांगत होतो, if I would get this type of revelation, जर मला अशा प्रकारचं प्रकटीकरण I मिळालं would असतं, go even to Bombay to hear. I would even to go to Mumbai to hear. मी मुंबईला जाऊन शकलो असं ऐकण्यासाठी. Because that's the revelation you are getting. कारण हे प्रकटीकरण आपल्याला मिळत आहे. I'm not just telling you a story from the Bible. मी काय बायबल मधनं कथा सांगत I'm नाही, giving you revelation. मी तुम्हाला प्रकटीकरण सांगत आहे. But then, Lord, why people then leave? मग का प्रभू लोक सोडून जातात? Then he told me, मग त्यांनी सांगितलं, it is because the demons speak to them. कारण दुरात्मे त्यांच्याशी बोलतात You have a calling. की तुझ्यावर एक पाचारण आहे, You have a gift. तुझ्याकडे दान You आहे, have a talent. तुझ्याकडे गुण आहे, You can start a ministry. तुम्ही एक सेवा सुरू You करू can शकता, become a pastor तुम्ही एक पाळक होऊ शकता and start your own ministry. आणि मग स्वतःची सेवा सुरू करू शकता. See, the devil is the devil आणि हा सैतान who आहे, robs these gifted people who have the gift to be used in the full-time calling. आणि ज्यांच्याकडे जे गुणवंत आणि दानाने भरलेले लोक आहेत त्यांना चोरू इच्छितो, ज्यांचा उपयोग स्थानिक मंडळीसाठी व्हायला And पाहिजे these होता. people have left, पण ही लोक सोडून गेले taking a few people आणि त्यांच्याबरोबर काही लोक गेले because they were leaders in the church. कारण ते मंडळीत पुढारी And the होते innocent Christians did not know that they don't have a full-time calling. आणि प्रामाणिक ख्रिस्त लोकांना समजलं नाही की त्यांच्याकडे पूर्ण वेळेचं पाचार नव्हतं. Some are even working in the office for 8 hours आणि काही जण ऑफिसमध्ये 8 तास काम करतायत and 1 or 2 hours for the ministry आणि 1-2 तास सेवेसाठी and वापरतात call them pastors. आणि सर्वांना स्वतः पाळक म्हणतात That is wrong. आणि चुकीचं आहे. Christians are not aware. आणि ख्रिस्त लोकांना याची माहिती नाही. And I have also seen, आणि मी पाहिलंय I'm not telling names, आणि मी नावं सांगत नाहीये. after they took them, आणि जेव्हा त्यांना ते घेऊन गेले they start to run the church. आणि मग मंडळीत चालू In लागले the beginning, everything seemed to be right. आणि सुरुवातीला सर्व व्यवस्थित होतं. Since they are not in the will of God, कारण आपण देवाची इच्छेत नाही it doesn't continue. आणि मग ते चालू राहत Then नाही. something happens to them. मग काहीतरी त्यांच्यावर घडतं. I have seen many pass away. आणि मी असं पाहिलं अनेक लोक स्वर्गात निघून गेले And the people who had gathered there आणि जे लोक त्यांच्याबरोबर were scattered. आणि ते भरकटले गेले. Neither did they allow me to keep, आणि मला देखील त्यांना ठेवू दिलं नाही neither did they keep. आणि त्यांनी देखील त्या लोकांना ठेवलं नाही. But saints are so immature, पण संत लोक प्रौढ they नसल्यामुळे don't check. ते तपासत नाही. See, a calling is not a profession. आणि पाचारण काय व्यवसाय नाही. Holy Spirit told me, पवित्र आत्म्याने सांगितलं. tell them a calling is not a profession. आणि त्यांना सांग पाचारण व्यवसाय What is the नाही. meaning of a profession? आणि व्यवसाय म्हणजे काय? Profession means you want to earn. आणि व्यवसाय म्हणजे तुम्हाला कमवायचं आहे. So these people earn there giving 8 hours आणि हे लोक तिकडे कमवतात 8 तास काम करून and earn here giving 1 hour. आणि इकडे 1 तास देऊन इकडे देखील कमवतात. See, they are treating it as a profession. आणि ते त्यांना एक व्यवसाय म्हणून असं Will they गृहीत leave their धरतात. full-time job ते त्यांचा पूर्ण वेळ सेवा सोडतील and enter काय? the full-time आणि पूर्ण वेळ सेवेत to be येतील काय? called as a pastor, which is an office? आणि मग स्वतःला पाळक म्हणून ते जे एक पद आहे, कार्यालय आहे, When it's not that because you can preach well. की असं नाही की तुम्ही चांगला प्रचार करू शकता. Oh, I can preach, बहुत अच्छा बात preaching कर सकता, चलो मेरा चर्च खोलता. ऐसा नहीं है. तुमको preaching भी नहीं आता रहेगा, मगर प्रभु ने तुमको बुलाया है तो तुम preaching करेगा. आमेन. Amen. You may have gone to college to learn, आणि तुम्ही कॉलेजला गेला but असेल if God has शिकण्यासाठी, not called you full time, जर प्रभूने तुम्हाला पूर्ण वेळसाठी you बोलावलं नाही cannot name or give the designation of an office called a pastor. मग तुम्ही स्वतःला पाळकाचं पद असं म्हणू शकत नाही. Did you understand till here? तुम्हाला हे समजलं? See, yesterday I told you, आणि काल मी सांगितलं, suppose you're walking on a wrong direction, आणि एखाद्या चुकीच्या दिशेला चालला असाल, you have to turn away. तुम्हाला मागे वळावं You लागेल cannot continue in that wrong direction till the last. आणि शेवटपर्यंत त्या चुकीच्या दिशेला जाऊ शकत I'll नाही. teach you now what Holy Spirit told me आणि तुम्हाला शिकवून पवित्र आत्म्याने काय after शिकवलं this message. आणि या संदेशानंतर. So, after using your talent primarily
under the full-time pastor or calling or office in the church, आणि तुमचे गुण त्या पूर्ण वेळ सेवेच्या पाळकांच्या त्या सेवेखाली वापरण्याच्या you वेळेस can use your gift and talent outside. मग तुम्ही तुमचे गुण आणि दान बाहेर वापरू शकता. Amen. आमेन. When an evangelist comes, आणि जसं एक स्वार्थी येतो you can use it there. तुम्ही त्याचा उपयोग तिकडे करू शकता. But return back to your local church. पण तुमच्या स्थानिक मंडळीकडे परत या. Did you understand this? तुम्हाला हे समजलं? Your primary gifts are for the local church. आणि तुमचे जे प्राथमिक दान आहे ते स्थानिक मंडळीसाठी. Every saint must be sitting under the full-time call of the pastor. आणि प्रत्येक संत एक पूर्ण वेळ पाचरणाच्या जो पाळक आहे त्याच्या अधीन असलं पाहिजे. This is very important. आणि महत्वाचं आहे. You cannot, today nowadays we see online church and all these things. आणि आज आपण ऑनलाईन चर्च देखील पाहतो. As an emergency you can do it. आणि एक तात्काळ सेवा म्हणून तसं करू शकता. But don't make it a regular thing. पण त्याला नियमित असं करू नका. Why? का? When you're online, आणि जसं तुम्ही ऑनलाईन असता you're not meeting personally. तुम्ही वैयक्तिक त्यांना भेटत नाहीये. You're meeting on the video. तुम्ही व्हिडिओवर त्यांना भेटताय. You don't have personal one-to-one relationship. आणि एकाच एक तुमचं नातं त्यांच्याबरोबर नसतं, Which is wrong. जे चुकीचं आहे. Now, in the natural family, तर नैसर्गिक कुटुंबात this is a spiritual family. आणि एक आत्मिक कुटुंब In the आहे. natural family, will you do that? नैसर्गिक कुटुंबात तुम्ही असं कराल काय? तो बोलेंगे हस्बैंड वाइफ मैं अपन फोन पे बात करेंगे. I'll talk on the phone. Video calling I will do. Shake hands on the video. Yes, how are you? Can we do that? तुम्ही असं करू शकता काय? नेचुरल फैमिली में तुमको मिलने का, एम्ब्रेज करने का, बातचीत करने का, फॉरगिव करने का, हाथ शेक करने का, किस देने का, सब चलता है. When it comes to spiritual family, पण जस आत्मिक कुटुंबाकडे गोष्ट hi येते, and bye. See this, पहा. Christians ख्रिस्ती लोक पहा, sitting at home, घरी बसून social distancing. आणि जे सामाजिक दुरावा जो असतो क्यों कोविड हो जाएगा क्या मिला तो? हेलो, God is against social distancing. आणि प्रभू या जो दुरावा जो आहे सामाजिक याच्या विरुद्ध आहे. He wants to meet one another, त्याला एकमेकांना भेटायचं आहे shake hands, आणि एकमेकांना हात have देत- fellowship, सहभागिता करायची, encourage one another, एकमेकांचा बोध smile करायचा, at one another, एकमेकांवर तुम्ही हसू talk to one शकता, another, एकमेकांशी बोलू शकता, embrace one another. एकमेकांना आलिंगन देऊ शकता. Amen. आमेन. God wants us to do that. आणि प्रभूला हा आपण असं करावं. He never made man to live isolated. आणि त्यांनी मनुष्याला वेगळं राहण्यासाठी बनवलं In the नाही. natural family we don't do it. नैसर्गिक कुटुंबात आपण असं करत We नाही. don't say तुम उधर रहो मैं इधर रहता, अपन वीडियो कॉल में बात करने का. फ्लाइंग किस, ले लो. Is it that? असं आहे का? That's what some Christians have decided. आणि असेच काही ख्रिस्ती लोकांनी ठरवलंय. It's just a temporary thing. आणि हे तात्पुरतं गोष्ट आहे. Oh, when you're not able to. आणि जसं तुम्ही एखाद्यास करू शकत But नाही, you येऊ cannot शकत make it a regular practice. पण त्याला नियमित सराव असं करू नका. So, as a saint, आणि एक संत म्हणून some the devil has spoken to them. आणि काही लोकांची सैतान Oh, you बोलतो. can preach well. जरी तुम्ही चांगला प्रचार करू शकता, तुम बहुत अच्छा preaching करता है. तुम स्टार्ट करो तुम्हारा खुद का. See, the devil always separates you. आणि सैतान नेहमी तुम्हाला वेगळं करतो. In the beginning, he will supply. आणि people. सुरुवातीला पुरवठा होईल, But later on, he will pull you down. पण नंतर तुम्हाला तो खाली ओढेल. And since you're not in the will of God, आणि कारण देवाच्या इच्छेत तुम्ही नाही, there's no protection. आणि मग संरक्षण नाही. You're not in the will of God. तुम्ही देवाच्या इच्छेत नाही, It's dangerous thing. आणि ही धोकादायक गोष्ट आहे. If God has called me, जर प्रभूने मला I'm बोलावलंय in the will of God. आणि मी देवाच्या इच्छेत आहे, I can believe and claim protection. आणि मग मी विश्वास धरू शकतो संरक्षणासाठी. Amen. आमेन. If I'm not in the will of God, जर देवाच्या इच्छेत मी नाही, then I cannot believe for protection. आणि मी संरक्षणासाठी मी विश्वास धरू Will शकत not नाही. God say, I didn't call you. आणि मग प्रभू म्हणून मी तुला बोलावलं नाही Lord, protect me, Lord. की प्रभू माझं संरक्षण But कर I प्रभू, didn't call you. पण मी तुला बोलावलं नाही, I called you for something else. मी इतर कुठल्या गोष्टींसाठी तुला बोलावलंय. See, that's why many Christians have really suffered. आणि म्हणून अनेक ख्रिस्ती लोक खूप त्रास सोसतात. Because you like someone, उसके पीछे जाने का ऐसा नहीं है. कारण तुम्हाला कोण व्यक्ती आवडतं म्हणून त्याच्या मागे जावं असं नाहीये. Do it based in line with God's word. आणि देवाच्या वचनाच्या रांगेत तुम्ही करा. Amen. आमेन. So every saint must have a local church. मग प्रत्येक संताकडे एक स्थानिक मंडळी असावी. Only a pastor
is in that church. He doesn't go to any church. आणि फक्त एक पाळक त्या मंडळीत असतो, तो इतर मंडळीत जात नाही. While those who are gifted people, talented people, किंवा ते जे लोक आहेत जे गुणवंत आहेत, दान that's not भरलेले an आहेत, office आणि ते काही पद that नाही you can remain without the church. की तुम्ही मंडळी शिवाय राहू शकता. The devil tells them, सैतान त्यांना oh, म्हणतो, you have talents, बघ तुझ्यात गुण आहेत, you have gifts. तुझ्याकडे दान आहेत, You don't need to go to church. तुला मंडळी You जायची start गरज your नाही. own church. तू स्वतःची मंडळी So सुरू कर. they go online and preach. आणि मग ते ऑनलाईन वर जाऊन प्रचार And when करतात people are hearing, आणि मग लोक ऐकतात then they'll say that they take the designation of pastor. आणि मग ते पाहतात की ते पाळकाचं पद घेतील Very dangerous. आणि खूप धोकादायक आहे. I have seen it. मी ते पाहिलंय. What happened to these people? मग या लोकांबरोबर काय घडलं. But yet, many Christians have not improved. पण तरीही काही ख्रिस्त लोक अजून सुधारले नाही. And these are temporary designations, And only for this earth. आणि हे तात्पुरतं पद आहे फक्त या पृथ्वीसाठी. Holy Spirit told me, these designations are not for heaven. आणि पवित्र आत्म्याने सांगितलं हे पद No स्वर्गासाठी one नाही calls you a pastor in heaven. आणि स्वर्गात कोणी तुम्हाला पाळक म्हणत नाही. It's only on this earth. आणि हे फक्त या पृथ्वीवर आहे. Many times the wives also tell, अनेक वेळा पत्नी देखील सांगतात because they like the leadership. कारण त्यांना ते पुढारी पण आवडतं. मेरा हस्बैंड भी ऐसा प्रीचर बना, खुद का चर्च रहेगा, पुलपिट पे रहेगा, कितना अच्छा है. Hello, what I'm telling you is the truth. आणि जे तुम्हाला सांगत आहे ते सत्य आहे. You cannot play games. आणि मग तुम्ही खेळ The खेळू devil शकत is नाही. just waiting. आणि सैतान वाट पाहत आहे. You leave that area of God's will. आणि प्रभूच्या इच्छेचा भाग तुम्ही सोडा, बस उसका इच्छा चलाएगा तुम्हारे ऊपर. जब तक तुम प्रभु का इच्छा में है वो कुछ नहीं कर सकता. आमेन. तुम प्रभु का इच्छा से निकला और करा और प्रभु के लिए भी किया तो उसका इच्छा चलाएगा वो. And Christians are so immature आणि ख्रिस्त लोक प्रौढ नसतात because someone said चलो अपन चर्च स्टार्ट करेंगे. They went with them. It's आणि ते like त्यांच्याबरोबर गेले. Satan आणि जसं सैतान आहे living under the creator निर्माणकर्त्याच्या खाली राहून told the angels पवित्र दूतांना सांगितलं, मेरे को फॉलो करो. How foolish of them, आणि मग ते किती मूर्ख ठरले. leaving the creator निर्माणकर्त्याला सोडून and following the creation. आणि निर्मितीच्या मागे गेले. Means can someone be so foolish? आणि ते इतके मूर्ख असू शकतात काय. They left the creator. ते निर्माणकर्त्यावर प्रेम करतात. Why? का. I explained this in Pimpri, मी मी सांगितलंय समजून. that superiority. आणि जे वरिष्ठ पद आहे, You know, hear that message today I gave in the morning. आणि तो संदेश ऐका जो पिंपरी दिला, That's very, very important. आणि खूप महत्वाचा आहे. Because some people treat someone as superior. आणि काही लोक कुणाला तरी वरिष्ठ असं गणतात. He has 10 churches. आणि त्यांच्याकडे 10 मंडळ You आहे. sit on the sofa. Sofa पर बिठाओ उसको. त्यांना सोफ्यावर बसवतात. 2 churches, chair पे बिठाओ. It is Christians आणि ख्रिस्त लोक आहे who put the different people in different pedestals. आणि वेगवेगळ्या ख्रिस्त लोकांना वेगवेगळ्या पदावर ठेवतात. But Holy Spirit told me very clearly, पण पवित्र आत्म्याने स्पष्ट सांगितलं, the way God sees, ज्या प्रकारे प्रभू He पाहतो does not see anyone superior. तो कोणालाही असं वरिष्ठ पाहत नाही. He sees everyone equally. तो सर्वांना समतोल पाहतो. I asked why. मी विचारलं का. He said, तो म्हणाला, the reason is जे कारण असेल, God is love. प्रभू प्रीती आहे. And I didn't understand. आणि मला समजलं नाही. He said the love quality, agape love quality is such आणि आगापे प्रेमाचं गुण असं आहे that he cannot put one above the other. की तो एकाला दुसऱ्याच्या वर ठेवू शकत नाही. It's not because of you. आणि हे तुमच्यामुळे It's the नाही. quality that is in him आणि जे गुण त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे आहे that he treats everyone equally. की तो सर्वांना समतोल बागवतो. I said, then who started this? आणि मग मी विचारलं कोणी हे Then सुरू he केलं. explained, no, it is Satan आणि मग सांगितलं who सैतानाने सुरू started केलं. this superiority and inferiority. आणि ज्यांनी वरिष्ठ पद कनिष्ठ पद असं सुरू केलं. That's the way he influenced the devil, all the demons. आणि अशा प्रकारे त्यांनी दुरात्म्यांना प्रभावित केलं. This is not the nature of heaven. आणि हा स्वर्गाचा स्वभाव नाही. So when God removed Satan and demons, आणि जस प्रभूने सैतान दुरात्म्यांना he बाहेर काढलं removed even the thought of superiority. आणि त्यांनी तो जो वरिष्ठपणाचा जो विचार आहे तो देखील काढला. In heaven there is no superiority. आणि स्वर्गामध्ये असं वरिष्ठपणा नाहीये. And more I will give you later on. आणि अधिक नंतर मी तुम्हाला देईन. Okay, now listen to this now. आता हे ऐका. So the talents and gifts that are given to you, आणि जे गुण आणि दान जे तुम्हाला देण्यात आली you आहे, cannot be proud of it. तुम्ही त्याविषयी गर्विष्ठ राहू You शकत don't नाही. become superior because of your talent and gift. आणि तुमचे दान आणि गुणांमुळे तुम्ही वरिष्ठ होऊ शकत नाही. No. नाही.
1 Corinthians 4:7. 1 कोरिन्थियस 4:7 Paul tells us, आणि पौल म्हणतो, who made you superior? कोणी तुम्हाला वरिष्ठ बनवलं What did you have that you did not receive? आणि तुमच्याकडे असं काय आहे जे तुम्हाला प्राप्त झालं आज नाही? जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, तुमको दिया गया है. It's been given to you as a gift, आणि ते तुम्हाला एक दान म्हणून देण्यात not आलं, because you deserve. कारण तुम्ही योग्य होता म्हणून नाही, It's because of God's sovereignty He gave you. आणि प्रभूमुळे By His grace He gave you. त्याच्या कृपेने दिलाय, So you cannot be proud. म्हणून तुम्ही गर्विष्ठ होऊ शकत नाही. Amen. Amen. Whatever gifting you have today, आणि जे काही गुण तुमच्यामध्ये that आहेत should never make you superior. ते तुम्हाला कधीच असं वरिष्ठपणा देऊ नये. My kono. That, that came from Satan. आणि हे सैतानापासून आलं, It came from Satan. आणि हे सैतानापासून And आलं. God pushed him and removed that thought from heaven. आणि प्रभूने त्याला बाहेर काढला आणि तो विचार देखील So स्वर्गात here काढला. my message in the morning I gave, आणि जो सकाळी संदेश दिला तो तुम्ही which ऐकू is very शकता, powerful, which many Christians don't know. जो सामर्थ्यशाली अनेक ख्रिस्ती लोकांना माहित नाही. Because see, you must know the mind of God. आणि तुम्हाला देवाचं मन समजलं I पाहिजे. always have this desire. आणि ही इच्छा I माझ्यात ask नेहमी our आहे Father, की मी पित्याला Father, I विचारतो want to know you. की मला तुला जाणायचं आहे, You are my idol. आणि तू माझा मूर्ती I want आहेस, to be like you. आणि मला I तुझ्यासारखं want to know व्हायचं, you. मला तुला I want to जाणायचं, tell people about you. मला लोकांना तुझ्याविषयी सांगायचं. बहुत लोग आइडल रहता है, फिल्म स्टार रहता है. अपना आइडल परमेश्वर है. Amen. आमेन. I want to know you, Lord. मला तुला जाणायचं आहे प्रभू. When you have this desire, जस तुमच्याकडे अशी इच्छा असते, God will reveal him to you. मग प्रभू स्वतःला तुम्हाला He will प्रकट not करेल. forcefully say, देखो मैं कौन है, देखो ना मैं, ऐसा नहीं बोलेगा वो. तुम कभी पूछता नहीं, प्रभु तेरे बारे में मुझे जानकारी होने दो, तुम कैसा है, कैसा व्यवहार करता, कैसा बात करता, क्या सोचता है, तुम्हारा क्वालिटी क्या है. Unless you ask him, why will he show you? जोपर्यंत तुम्ही मागत नाही, विचारत नाही, तो तुम्हाला का दाखवेल? Christians never ask like that. आणि ख्रिस्ती लोक असं विचारतच नाही. Only मेरे को ये नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, प्रॉब्लम वही में रह गया. इसके लिए हमको रेवलेशन प्रभु के बारे में कुछ भी मालूम नहीं. Did you ever ask like that? तुम्ही असं कधी विचारलं काय? I always say like that to God. मी नेहमी असं प्रभूला I सांगतो want to know you. की मला तुला जाणायचं आहे, I want to declare you. मला तुला घोषित करायचं आहे. God becomes so happy. मग प्रभू इतका आनंदी होतो, I am your child, मी तुझा लेकरू आहे having your life. आणि तुझं जीवन असून, So I want to know you. म्हणून मला तुला जाणायचं आहे, I want to live like you. तुझ्यासारखं जगायचं आहे. Amen. आमेन. He will surely show you his nature. आणि नक्कीच त्याचा स्वभाव तो तुम्हाला So दाखवेल. he gave you the gift. म्हणून त्यांनी तुम्हाला ते दान दिली. So Paul says, मग पौल म्हणतो, who made you superior to others? आणि मग इतरांच्या वर तुम्हाला वरिष्ठ कुणी बनवलं? You act superior because you think you have a gift आणि तुम्ही असं स्वतःला वरिष्ठ म्हणता कारण तुमच्याकडे दान आहेत, and you look down on others, आणि तुम्ही इतरांना खाली लेखता. and we have to tell you, वो तो बजाओ ना थोड़ा. तुम्हारे पास जो टैलेंट है हमको बोलने पड़ता, अरे तुम आओ ना थोड़ा प्लीज खेल. Why? हाँ मेरे को टाइम रहेगा तो आएगा मैं. मेरे को दूसरा मिनिस्ट्री ने बुलाया है. प्राइमरी मिनिस्ट्री इज द लोकल चर्च. आणि प्राथमिक सेवा स्थानिक मंडळी आहे. Apart from that, outside the primary work in the church, you can do it outside. आणि मग प्राथमिक मंडळीच्या बाहेर तुम्ही मग इतर कामं करू शकता. But many have left the local church पण अनेकांनी स्थानिक and मंडळी they're सोडली using their gift outside, आणि मग त्यांच्या दानांचा उपयोग बाहेर करतायत, which is not right. आणि जे योग्य नाही. God gives these gifts to the office. आणि प्रभू ही दानं त्या पदासाठी देतो. Amen. आमेन. And this fivefold is an office. आणि हे 5 पदरी हे कार्यालय एक सेवा आहे. It's not that मैं कॉलेज गया, बाइबल बहुत कॉलेज किया, मैं 5 साल किया, अभी मैं पास्टर हूँ. नो, तुम बाइबल कॉलेज 0 किया थे भी तुम पास्टर बन सकता, प्रभु ने बुलाया तो. हेलो, I never went to any Bible college. मी काय बायबल कॉलेजला गेलो नाही, Nothing. काहीच I नाही. was 0. मी शून्य होतो. God called me. प्रभूने बोलावलं, When he calls, he gives the ability. आणि जसं तो बोलावतो तो क्षमता देतो. Amen. आमेन. He doesn't call by qualification. आणि तो पात्रतेने बोलवत नाही, He doesn't call the qualified. तो पात्र लोकांना He बोलवत नाही, qualifies those whom he calls. आणि जो ज्यांना तो बोलावतो तो त्यांना पात्र करतो. Did you understand? तुम्हाला हे समजलं So का? check the pastor. आणि मग त्या पाळकांना Because तपासा. today, anyone can give you a pastor certificate. आणि आज कोणी तुम्हाला पाळकाची जे सर्टिफिकेट देऊ शकतं. Many times they wanted me to give, I have never given. अनेक वेळा लोकांना हवं होतं की मी द्यावं, पण मी दिलं नाही. Because it's a big responsibility. आणि एक मोठी जबाबदारी आहे.
Unless God calls you. जो पण प्रभू बोलवत नाही. Today you say, तुमको पास्टर बनने का हो, इतना पैसे दो, तुमको सर्टिफिकेट देता. रेवरेंड बनने का और पैसे दो, रेवरेंड मिलता. डॉक्टर बनने का और थोड़ा और पैसा. This is all what is going on. आणि या गोष्टी चालू आहे. They think the more designation after designation, I am very big. त्यांना असं वाटतं पदाच्या वर पद मिळालं मी मोठा झालो. See, unless someone speaks the truth, you will never know. जोपर्यंत तुम्हाला कोणी सत्य सांगत नाही तुम्हाला समजणार नाही. See, these things are errors in the body of Christ. आणि या गोष्टी ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये चूक आहे. Even in the area of giving. आणि देण्याच्या भागात देखील. The first giving must come to the church. आणि प्रथम देणं तुमचं मंडळीत यावं. You cannot say, नहीं मैं चर्च को नहीं दिया, ये बार ना मैं गरीब को बांट दिया. अरे पहला चर्च में दो टाइट्स ऑफरिंग, उसके अलावा तुम गरीब को क्या पूरा वर्ल्ड को बांटो. You cannot say that. तुम्ही असं म्हणू शकत No, नाही instead of giving to the church, no, I gave to that की ministry. मंडळीला देण्याच्या ऐवजी मी त्या सेवेला दिला. Apart from the tithes and offerings, you give anywhere आणि दशांश आणि दानाच्या व्यतिरिक्त तुम्ही इतर कोणालाही देऊ शकता where God leads you. जिकडे प्रभू चालवतो. But never say, God led me this month to give to that ministry. पण असं म्हणू Never. नका की प्रभूनी या महिन्यामध्ये त्या सेवेला द्यायचं मला चालवलंय. God will never say that. प्रभू असं म्हणणार नाही. Where you eat, there you give. जिकडे तुम्ही खाता तिकडे तुम्ही देता. You don't go to one hotel, खाना खाया, बाजू को होटल में पैसा देता. ऐसा होता है क्या? Where you are fed, you give there. आणि जिकडे तुम्हाला भरवलं जातं तुम्ही But तिकडे that's what देता. many Christians are doing. पण असे अनेक ख्रिस्त लोक करतात. This time I didn't give, I gave it to the poor people. आणि यावेळेस मी गरीब लोकांना दिलं. This time I gave to that ministry. आणि यावेळेस दुसऱ्या सेवेला दिलं. See? And because they are not in the will of God, कारण ते देवाच्या इच्छेत नाही they are suffering. मग त्यांना त्रास झाला. And suddenly something happens. मग अचानक काही गोष्टी And घडतात. everyone is shocked. आणि सर्वांना धक्का बसतो. It's not God's fault. आणि ही देवाची चूक नाही. Okay. Many saints are doing like that. आणि अनेक संत असं करत आहे. They could use the gift to the church, आणि ते त्यांचे दान मंडळीसाठी वापरू शकली होती. but But- they're going outside ते बाहेर जातात because they have a gift कारण त्यांच्याकडे दान आहे. and they decide where to use. आणि मग त्यांनी ठरवलं कुठे वापरायचं. Some love to preach. काही लोकांना प्रचार It's करायला very आवडतं. good. आणि हे चांगलं आहे. You can preach, तुम्ही प्रचार करू you शकता. can pray, तुम्ही you प्रार्थना can करू शकता. counsel, तुम्ही सल्ला देऊ शकता. but don't call yourself a pastor. मग स्वतःला पाळक म्हणू It's an नका. office. आणि एक पद आहे That anointing is different. आणि तो अभिषेक वेगळा आहे. Your anointing is different. तुमचा अभिषेक वेगळा आहे. Amen. आमेन. The anointing of an office or an office is different. आणि जो 5 पदरी सेवरचा अभिषेक वेगळा आहे. And the anointing to just preach, counsel, pray is different. आणि जो प्रचार करण्याचा प्रार्थना करण्याचा सल्ला देण्याचा अभिषेक वेगळा आहे. It's a common saints anointing. आणि मग सर्वसाधारण संतांचा अभिषेक आहे. You and they are same. तुम्ही आणि ते सारखेच आहात. हेलो, सपोज एक फुल टाइम में काम करता है और वो जाके चर्च खोला है, तुम्हारा अनॉइंटिंग और उसका अनॉइंटिंग सेम है. Many saints don't know this. अनेक संतांनाही माहित नाही. The anointing of an office is different. आणि 5 पदरी सेवेचा अभिषेक वेगळा आहे. So even when an evangelist comes, आणि जस एक सुवार्तिक येतो you can go minister, तुम्ही जाऊ शकता, सेवा करू शकता, help that man of God, त्या देवाच्या सेवकाला सहाय्य minister करू in the शकता, crowd, त्या गर्दीत सेवा करू शकता. and then you cannot wait. वापस कभी कॉन्फ्रेंस होएगा एक साल में, अच्छा मैं रुका हूँ, ऐसा नहीं है. You have your local church. तुमच्याकडे एक स्थानिक मंडळी You're आहे. responsible there. तुम्ही तिकडे जबाबदार आहात. Amen. आमेन. We don't have to tell you, please come, no please. ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग. God has given you that gift. प्रभूने ते दान तुम्हाला दिलंय. You're responsible. तुम्ही जबाबदार आहात. Amen. आमेन. So he says, why do you boast if it is given to you? मग तो म्हणतो की तुम्ही असे बडाई का करताय जे तुम्हाला देण्यात आलंय. See, this makes us humble. आणि या गोष्टी आपल्याला नम्र करतात. Amen. Amen. So even I am not superior over you. आणि मी देखील तुमच्यापेक्षा Why? वरिष्ठ नाही का. I have explained this very clearly that Holy Spirit gave me in the morning in Pimpri. आणि पवित्र आत्म्याने जे मला दिलं मी पिंपरीत स्पष्ट Why we सांगितलं. are not superior to anyone. का आपण कोणाच्या पेक्षा वरिष्ठ नाही.
which many don't know. जे अनेकांना माहित नाही. Hear that message. आणि तो संदेश ऐका It's on the Facebook. जो फेसबुकवर आहे. And update the revelation. आणि तुमच्या प्रकटीकरणामध्ये वाढ करा. Okay. I'll just close because I won't be able to continue with the other message. आणि दुसरा संदेश आपण चालू ठेवणार नाही. So I also spoke about the online church service. आणि मग ऑनलाईन जी चर्च सभा आहे त्याविषयी See, देखील बोललो. in the online, it's a gathering of the mind. आणि ऑनलाईन मध्ये मनाचं एकत्रीकरण आहे. But God has made us spirit, soul, and body. आणि प्रभूने आपल्याला आत्मा जीव शरीर केलंय. You know, there are some saints आणि असे काही संत who आहेत stopped coming to church. जे मंडळीला यायचं त्यांनी बंद केलं. One reason is आणि एक कारण असं आहे online. ऑनलाईन चर्च. मतलब क्या है, इधर झगड़ा नहीं होएगा, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कुड़कुड़ नहीं होएगा, है ना. इससे सब दूर रहने का, सिर्फ दूर से हाय भाई, वो सबसे अच्छा है. झगड़ा नहीं होएगा, कुछ नहीं. That's not real fellowship at all. आणि ही खरी सहभागिता मुळीच नाही. Now let me tell you something about in this area. आणि या भागात काही गोष्टी सांगू द्या. It's not just a mind gathering, it's a physical gathering. आणि फक्त मनाचं एकत्रीकरण नाही तर शारीरिक एकत्रीकरण Now देखील. you must know one thing. आणि एक गोष्ट जाणून घ्या. First there is the universal church, आणि प्रथम आहे जागतिक मंडळी. which means all believers of all time, याचा अर्थ सर्व विश्वासू सर्व वेळेतले. where the chief shepherd is Jesus. आणि जिकडे मुख्य जो मेंढपाळ आहे तो प्रभू येशू आहे. Then there are the local churches, आणि मग स्थानिक मंडळ्या आहेत. where the under shepherd is the pastor. आणि जिकडे जो पाळक आहे जो मुख्य जो मेंढपाळ आहे त्याच्या खालचा आहे. Yes, these are the two. आणि दोन आहेत. Now what is meaning of church? आणि मंडळीचा अर्थ It काय? means ecclesia. याचा अर्थ एक्लेशिया. Ecclesia means called out. एक्लेशिया म्हणजे बोलावलेले लोक. Come या to gather. एकत्र होण्यासाठी या. Come from your home. तुमच्या घरात Come नाही, from your office. तुमच्या Come पदात from नाही, everywhere. सर्व Let us gather together. चला एकत्र आपण येऊया And have fellowship. आणि आपण सहभागिता करूया. We gather together to have fellowship. आणि आपण एकत्र येतो सहभागितेसाठी. And when we gather together, आणि जसं आपण एकत्र येतो there's an expression of Christ. आणि ख्रिस्ताची अभिव्यक्ती तिकडे असते. The New Testament requires that we all gather together. आणि नवीन करारामध्ये आपल्या सर्वांना एकत्र And यायचं. it tells very clearly, don't neglect assembling. आणि तो स्पष्ट सांगतो एकत्र येणं चुकू नका. Receive teaching, आणि शिक्षण मिळवा, encouragement, बोध मिळवा, praying, प्रार्थना, breaking of bread, प्रभू भोजन enjoy fellowship. आणि सहभागितेचा आनंद All घ्या. this is in the local church. आणि या सर्व गोष्टी स्थानिक मंडळीत असतात. God wants one another that can only be done when you meet person to person. आणि प्रभूला हवंय जस आपण या गोष्टी कराव्या जेव्हा आपण एकमेकांना समोरासमोर भेटतो. God wants us one another. आणि प्रभूला हवं आपण एकमेकांना Mean भेटावं. serve one another, आपण एकमेकांची सेवा forgive one करावी. another, एकमेकांची क्षमा encourage करावी. one another, एकमेकांचा बोध embrace one करावा. another, एकमेकांना आलिंगन द्यावं. handshake with one another, एकमेकांना हात pray मिळवायला for one पाहिजे. another. एकमेकांसाठी प्रार्थना करावी. That is God's desire. आणि ही देवाची इच्छा आहे. Online you cannot do that. आणि मग ऑनलाईन मध्ये तुम्ही ह्या गोष्टी करू शकत नाही. This is a family. आणि हे कुटुंब आहे. In the natural families चलता कैसा? हस्बैंड तुम उधर रहो, मैं इधर रहता. ऑनलाइन बात करने का सिर्फ. फिर क्या है, झगड़ा नहीं होएगा, दूर से हेलो बोलने का. That is good that there will be no fight then, है ना? आणि चांगले की तिकडे भांडण कैसा है? नसेल. कैसा है? अच्छा है, अच्छा है. मैं भी अच्छा हूँ. अच्छा है. ऐसे चलेगा हस्बैंड वाइफ? ऑनलाइन करेंगे आप. तुम दूर रहो, मैं इधर रहता हूँ. मिलने का नहीं, एम्ब्रेस नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, दूर से सब कुछ, कभी झगड़ा नहीं होएगा. दिस इज द स्टैंड क्रिश्चियंस हैव टेकन, आणि अशी जागा ख्रिस्ती लोकांनी घेतली आहे which is totally wrong. जे चुकीचं आहे. And if they don't turn their direction, आणि जर ते त्यांची दिशा वळवत नाही once they know the truth, आणि एकदा त्यांना सत्य समजलं it is dangerous मग हे धोकादायक आहे. because you're not in the will of God. कारण तुम्ही देवाच्या इच्छेत नाही. Being in the will of God is a great protection आणि देवाच्या इच्छेमध्ये राहून तुम्हाला संरक्षण आहे. because the devil cannot use his will upon us. कारण सैतान त्याची इच्छा आपल्यावर वापरू शकत We are नाही. under the highest will of God. आणि आपण देवाच्या उच्च इच्छेमध्ये आहोत. When he has called me, जिकडे त्यांनी he मला will बोलावलं take care of me. तो माझी काळजी घेईल. He will lead me. तो मला He will चालवेल. guide me. तो मला He will मार्गदर्शन bless करेल. me. तो मला आशीर्वादित करेल. Amen. आमेन. अगर नहीं है उधर तो खतरा है. Saints come to one church and go to another. आणि संत एका मंडळीत येतात आणि दुसरीकडे जातात. You're so confused, you don't know where you belong. आणि तुम्ही गोंधळले असता तुम्ही कुठे आहात तुम्हाला माहित नाही. Where Holy Spirit has led you, जिकडे पवित्र आत्म्याने चालवलंय be there. तिकडेच राहा. No, this Sunday I'm going here, that Sunday I'm going there, that Sunday I'm going here.
You know, there are ethics also for pastors, आणि पालकांसाठी काही अटी which I असतात, follow. जे मी पाळतो. When any member of another church calls me, जर इतर कुठल्याही मंडळीचा सदस्य मला बोलावतो, I don't go to their home. मी त्यांच्या घरी जात नाही. Why? का? Because they respond to that pastor. कारण ते त्या पालकांची जबाबदारी आहे. But many pastors don't do that. पण अनेक पालक असं करत नाही, दूसरा चर्च का मतलब पहला भागेगा उनके पास. That is wrong. आणि चुकीचं आहे. Many are playing like this. अनेक जण असं खेळत आहेत. You know, so many are here. अनेक जण इकडे How many आहेत. houses I have visited? आणि किती घरी मी लोकांच्या भेट दिली आहे. Hello? You tell me. किसका घर में मैंने विजिट किया, तुम्हारे से पैसा मांगा या प्रोफेसी दिया, प्रभु बोल रहा है तुम गाड़ी देगा मेरे को. Did I say like that any time? There are people who go and home and say that. अशा घरी लोक जाऊन लोक म्हणतात, And Christians are so deceived. आणि ख्रिस्ती लोक फसलेले असतात. Thus saith the Lord असा देवाचा आत्मा that you म्हणतो are going to give me two-wheeler. की तुम्हाला दुचाकी देणार आहेस. And they next day नया गाड़ी लेके दे दिया. अरे वाह, अच्छा है, कमाने का अच्छा है ऐसा तरीका. But Christians are so immature. मग ख्रिस्ती लोक प्रौढ नाही. Did I ever prophesy money? आणि मी कधी पैशाविषयी संदेशवाणी केली. In fact, I removed my own account from everywhere. आणि मी खरं तर माझं असं खातं सगळीकडनं काढून टाकलं. Why? का? Because I saw someone putting in my account. कारण काही लोकांना पाहिलं मी माझ्या खात्यात पैसे I टाकतो. told Shakan, remove my account. मी त्याला सांगितलं माझं खातं काढून टाक. Okay. So God has made us for social gathering, आणि प्रभूने आपल्याला सामाजिक not एकत्रीकरणासाठी social बोलवलं, distancing. आणि सामाजिक दुराव्यासाठी नाही. Don't make it a permanent solution. आणि त्याला एक कायमचं उत्तर असं करू नका. You know, for mall personally जाएगा. Hello? They won't say, मैं वीडियो देखता मॉल का. नहीं, खुद जाएगा, दूर रहेगा तो चलेगा. But for church, online में हो. That is not God's will for you. आणि देवाची इच्छा You know, तुमच्यासाठी नाही. that's the meaning of godliness. आणि हा सुभक्तीचा अर्थ आहे. Okay, next week I'll teach you more about this love. आणि पुढच्या आठवड्यात अधिक प्रेमाविषयी Because शिकवू. I want to reveal some mysteries in this area too. कारण या भागात काही रहस्य प्रकट करायचे. Did you understand this? At तुम्हाला हे least समजलं? I believe you'll be able to tell others. आणि मी विश्वास करतो तुम्ही इतरांना सांगू शकता. What is a full-time calling? पूर्ण वेळ पाचारण काय? It's not because you like it, love it. की तुम्हाला आवडतं किंवा तुम्हाला Eh, no. म्हणून नाही. Even if you don't like it, if God calls you, you must go. जरी तुम्हाला आवडत नाही, प्रभूने बोलावलं तुम्हाला करावं I लागेल. never wanted this. मला हे नको होतं. This is the last thought to become a pastor. आणि हा शेवटचा विचार पाळक होण्याचा होता. Never in my mind, in my माझ्या- dreams also didn't come. माझ्या मनात, माझ्या स्वप्नात देखील आलं नव्हतं. You know, when I was working for Kinetic, आणि जस्ट मी कॅनेडिक कंपनीत कामाला होतो, I was running 2 meetings. आणि मी 2 सभा चालत होतो. I never called myself a pastor, मी स्वतःला पाळक कधीच but I म्हणालो was नाही. just love to preach. पण मला प्रचार करायला And आवडायचं. many told me, आणि अनेकांनी you सांगितलं are called for a pastor. तुम्हाला पाळक म्हणून I said बोलावलंय. no. मी म्हणालो नाही. Till God tells me. जोपर्यंत प्रभू सांगत I नाही, don't want to take risk. मला धोका घ्यायचा नाहीये. I will work. मी काम करीन. I waited for 1 year. मी 1 वर्ष वाट पाहिली. Then when God gave me the day and month and year to resign, I resigned. आणि ज्या दिवशी प्रभूने महिना आणि तो दिवस सांगितला त्या दिवशी मी राजीनामा दिला. You don't know, even today, आणि आज देखील you know what I like best? मला उत्तम काय आवडतं? Not to stand here and preach. इकडे उभं राहून प्रचार करणं नाही. To be in one small room, आणि एका छोट्या खोलीत राहणं, learn the word देवाचा शब्द and शिकणं fellowship with God. आणि देवाबरोबर सहभागिता करणं. That's the best I love. आणि ते सर्वात उत्तम मला आवडतं. Amen. आमेन. Okay, let's all stand up. चला उभे राहूया.